لیکن یہ جو 97% لوگوں پر ٹیکس لگنے جا رہا ہے، یہ جو ایگریکلچر پر لگا رہے ہیں اور لائف سٹاک پر لگا رہے ہیں، اس سے ہمارا دودھ مہنگا ہوگا، گوشت مہنگا ہوگا، سبزیاں مہنگی ہوں گی، دالیں مہنگی ہوگی، ایک ملک میں نیا طوفان آ جائے گا، اور یہ ایم پی اے جنہوں نے آج اس کو ووٹ دیا ہے یہ لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ IMF کے مرہون ہیں، تو جو ڈائریکشن ہدایات آتی ہیں ان کی طرف سے، ان کی آرم ٹویسٹنگ ہے وہ ہمیں ماننا پڑتی ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ماننا پڑتی ہیں۔ تو جو بل میں امینڈمنٹس چاہیے تھی وہ ہم نے کر دی اور تمام اپوزیشن کے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے مل کے ان کی صلاح ان کے مشورے کے ساتھ کی ہیں، اس میں کوئی چیز خفیہ نہیں رکھی گی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز الرٹ، میں ہوں اسد شاہ۔ ناظرین، آج پنجاب اسمبلی کا 18واں اجلاس ہے جس میں پنجاب حکومت کی جانب سے کسانوں پہ اور لائف سٹاک پہ جو ہے وہ ٹیکس لگانے کی قرارداد جو ہے وہ پیش کی جائے گی۔ اراکین اسمبلی سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ میرے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون سے جو صوبائی اسمبلی کے ممبر موجود ہیں، امجد علی جاوید صاحب۔ دیکھیں، اب جو حالات ہیں ملک کی اکانومی کے، اگر ہمیں اس ملک کو چلانا تو سب طبقوں کو اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہو۔ یہ بہت درینہ مطالبہ تھا ایگریکلچر پہ ٹیکس لگانے کا، اور اب ہم IMF کے مرہون ہیں، تو جو ڈائریکشن ہدایات آتی ہیں ان کی طرف سے، ان کی آرم ٹویسٹنگ ہے وہ ہمیں ماننا پڑتی ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ماننا پڑتی ہیں۔ تو یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے، لیکن اس میں کوشش کی گئی ہے کہ کم سے کم بوجھ پڑے۔ یہ کوئی 5 سے 7% لوگ ہیں جو اس کی ذات میں آئیں گے، تقریباً 95% لوگ اس کی ذات میں نہیں آئیں گے۔ سر، اگر جو کسان ہیں وہ پہلے ہی سراپا احتجاج ہیں، اس پہ مزید ٹیکس لگنے سے آپ کو نہیں لگتا کہ وہ سڑکوں پہ پھر نکل سکتے ہیں یا پریشانی؟ یہ آپ درست فرما رہے ہیں، اس کی لیش بیک تو آئے گا پولیٹیکلی، لیکن اب مجبوری ہے اسٹیٹ کو چلانے کے لیے بہت مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی کرنے پڑتے ہیں، تو یہ فیصلہ انہی میں سے ایک ہے۔ سر، IMF کی جو شرائط ہے وہ آئے روز زیادہ سخت ہوتی جا رہی ہے، تو کب تک ہم اپنی عوام کو دباتے جائیں؟ دینے والے کی شرط ماننا پڑتی ہے، جب تک آپ خود مختار نہیں ہوں گے، مالی خود مختاری آپ کو حاصل نہیں ہوگی، تب تک یہ اس طرح کی جو شرائط ہیں وہ آپ کو ماننا ہی پڑے گا۔ سر، ایک آخری سوال، سموگ نے پورے پنجاب کو لپیٹ میں رکھا ہے، اسپیشلی لاہور کو بھی، لاہور دارالحکومت ہے، تو کیا حکومت کیوں ناکام دکھائی دیتی ہے؟ ہر سال سموگ آتی ہے۔ دیکھیں، یہ معاملہ جو ہے یہ اکیلا حکومت کے حل کرنے کا نہیں ہے، یہ سماجی رویوں کا معاملہ ہے۔ جب تک بحیثیت قوم ہم اپنے رویے اور اپنی طرز زندگی نہیں تبدیل کریں گے، تب تک ان مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ جن قوموں نے بھی اس مسئلے پر قابو پایا ہے، اس کی سوسائٹی نے بحیثیت مجموعی ان کا ساتھ دیا ہے، تب اس پہ قابو پایا گیا ہے۔ ہمیں بھی بحیثیت قوم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے جو وے آف لیونگ ہے اس کو چینج کرنا ہوگا، تو تب جا کے ہم اس پہ قابو پا سکتے۔ سر، آج بل پاس کر لیا گیا، کسانوں پہ بھی ٹیکس لگا دیا گیا ہے اور لائف سٹاک پہ بھی، تو کیا دیکھتے ہیں حکومتی اس فیصلے کو، اور آپ خاموش ہی رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، ہم نے بڑا شور ڈالا، ہماری تو امینڈمنٹ وغیرہ تھی، یہ گورنمنٹ نے بہت زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے اس میں۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو بل ہے، اس سے ان کی اپنی گورنمنٹ کے جو اتحادی تھے وہ بھاگ گئے، IPP والے چھوڑ کر چلے گئے، چینا صاحب نہیں آیا، پھر انہوں نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی ان کو انہوں نے کہا جی ہم اس ظلم میں آپ کے شریک نہیں بنیں گے، یہ جو آپ جرم کرنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اتنا بڑا ظلم ہم نے امینڈمنٹ دی تھی، گورنمنٹ نے نہیں مانی، لیکن یہ جو 97% لوگوں پر ٹیکس لگنے جا رہا ہے، یہ جو ایگریکلچر پر لگا رہے ہیں اور لائف سٹاک پر لگا رہے ہیں، اس سے ہمارا دودھ مہنگا ہوگا، گوشت مہنگا ہوگا، سبزیاں مہنگی ہوں گی، دالیں مہنگی ہوگی، ایک ملک میں نیا طوفان آ جائے گا، اور یہ ایم پی اے جنہوں نے آج اس کو ووٹ دیا ہے یہ لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ سر، کسان کا کیا جرم ہے؟ وہ زمین سے اناج نکال لیتا ہے بیچارہ، یہ جرم ہے؟ دیکھیں جی، کسان کے بڑے قصور ہیں، وہ ڈیزل جو 6 مہینے پانی لگاتا ہے اس پر 150 سے 180 روپے ان کو ٹیکس دیتا ہے، وہ جو کھاد لیتا ہے اس پر 3000 روپے بوری کا ٹیکس دیتا ہے، وہ جو چیز لیتا ہے اس پر ان کو ٹیکس دیتا ہے، زرعی ادویات پر وہ 40% ٹیکس دیتا ہے، ہر چیز پر وہ ٹیکس، بجلی پر آپ وہ 80 روپے یونٹ کا ٹیکس دیتا ہے۔ اس کے بعد اس کی جب فصل تیار ہو جاتی ہے، گورنمنٹ اس کا ریٹ 4000 بتاتی ہے، تو پھر گورنمنٹ خریدتی نہیں ہے ان سے۔ جب وہ 2600 کی بیچنے لگتے ہیں تو ان پر FIR دے دی جاتی ہیں۔ تو یہ جو گورنمنٹ ہے یہ بڑی ٹک ٹاکر سی گورنمنٹ ہے، میک اپ پر چل رہی ہے اور سموگ کی وجہ سے ملک سے بھاگی ہوئی ہے، تو یہ عوام کا جنازہ نکالنے کی کوشش میں ہے۔ سموگ سے یاد آیا کہ عدالت سموگ پہ نا سماعت کر رہی، تو عدالت کے ریمارکس ہے کہ جنہوں نے صوبہ چلانا ہے وہ صوبے میں نہیں ہے، تو سموگ کیسے کنٹرول ہوگا؟ دیکھیں تو افسران کے پاس جواب، عدالت نے کہا کہ وزیر کو پکڑ کے لائے، وزیر ملک سے باہر ہے، تو سموگ کے خاتمے کے لیے انہوں نے 10 ارب رکھا تھا،
सिर्फ 18 करोड़ रुपए के उन्होंने रीवो डाले लिए हैं अपनी फैमिली के लिए, कोई काम नहीं किया। अगर कोई किया तो कोई बता दे किसी ने कोई किया। सूबाई असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, बिल पेश किया गया है। सर आपको नहीं लगता कि किसान पे और लाइफ स्टॉक पे मजीद बोझ डाल दिया गया है? लाइफ स्टॉक वो सिर्फ जो इनकम जनरेटेड हैं, जो लोगों ने अपने शौक से रखे हैं या घरों में रखे हैं अपनी जरूरत में, उनको इंक्लूड नहीं किया। कमर्शियल पर्पसेस पे अगर किसी का भी कोई काम है तो जो आदमी पैसे कमाता है वो टैक्स देने में उसे कोई हार नहीं है। ना ही बड़े जमींदारों को कोई टैक्स देने से कोई इनकारी था। वो चाहते थे कि मामलात क्लियर हों, तो जो बिल में अमेंडमेंट्स चाहिए थी वो हमने कर दी और तमाम अपोजिशन के दोस्तों के साथ बैठ के मिल के उनकी सलाह उनके मशवरे के साथ किए। इसमें कोई चीज़ खुफिया नहीं रखेगी, कोई इतनी बड़ी तलवार चलने वाली नहीं। IMF बड़ी कठिन शरायत रखता जा रहा है रोज, तो कब तक अपनी आवाम को हम इस तरह IMF की शरायत के आगे ढकेलते रहेंगे सर, कब तक? हमें बड़े मुश्किल हालात और बुरे वक्त बुरी हालात में इकॉनमी मिली थी। 2018 के बाद जो 3.5-4 साल इस मुल्क के साथ जुल्म हुआ, जो 60 रुपए का पेट्रोल 350 रुपए पे आया और 106 रुपए का डॉलर हमें 300 में विरसे में मिला, उन मामलात को कवर करने के लिए वक्त जरूर लगेगा। सर आखिरी सवाल, स्मोक जो है पूरे पंजाब को लपेट में लेके रखी हुई है, तो स्मोक के लिए पंजाब हुकूमत क्या इकदाम कर रही है? पहली बार अमली इकदाम होने शुरू हुए हैं और उसमें बड़ी एक्सपर्ट हमारी सीनियर मिनिस्टर और CM साहिबा की रिजर्वेशन की वजह से पहली बार 10 बिलियन रुपीस इसके लिए रखे गए हैं। इससे पहले बजट में कभी इसके अमली इकदाम, इसके लिए ऐप बनाएगी, इसके लिए इदारा फाल किया जा रहा है। इससे कुछ करने के लिए वक्त लगेगा सर। ये अलादीन का चिराग किसी के पास नहीं है। सर एक जमात जलसे कर रही है, हुकूमत उन जलसों से परेशान है? वो जमात की आदत है जी कि जब भी कोई मामला मुल्क बेहतरी की तरफ जाता है तो वो रुकावट खड़ी करते हैं, चाहे वो चीन के सदर के आने का वक्त हो, चाहे वो वजीर आजम के आने का वक्त हो, चाहे वो कोई इंटरनेशनल डिग्निटी यहाँ पे आए, चाहे वो सार कॉन्फ्रेंस हो। वो इसी तरह IMF को भी उन्होंने खत लिखे इस मुल्क को मुल्क में डालने के लिए। वो उनका एजेंडा एक फितना है और उस फितने का हम मुकाबला कर रहे हैं और इंशाल्लाह कामयाबी अता करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, रुकन सूबाई असम्बली मेरे साथ मौजूद हैं। अवामी नुमाइंदे होने के नाते हमारा फर्ज भी बनता है कि जो अवाम के ग्रीवेंसेज हैं वो असम्बली के फ्लोर पे हम उनको उठाएं। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ स्पीकर साहब का। मैं समझता हूँ कि पिछले दौर में मैं मेंबर था इस असम्बली का, मगर पिछले दौर में स्टैंडिंग कमेटियों का वजूद ही नहीं था पंजाब में और ना वो एक्टिव थी। तो स्पीकर साहब ने ये बड़ा अच्छा उनका किरदार है कि उन्होंने इन स्टैंडिंग कमेटियों को एक्टिव किया है, ताकि जो भी अवामी नुमाइंदे पॉइंट आउट करते हैं, जो जजमेंट मोशंस आती हैं, यहाँ पे तरीके अल्तवा आती हैं, वो स्टैंडिंग कमेटियों को जाती हैं ताकि उनके ऊपर अमल दरामद हो सके। और आपकी बात इस हद तक दुरुस्त है कि एग्जैक्टली जिस हद तक उनको एड्रेस होना चाहिए था वो उस हद तक एड्रेस नहीं हो पा रही। जैसे किसानों का इशू था, मैं समझता हूँ कि पूरी असम्बली सरापा एहतजाज थी किसानों के बारे में, जब उनसे वीट की प्रोक्योरमेंट नहीं हुई और किसान बहुत सफ़र किया है किसानों ने उसमें। तो आज जो बिल है एग्रीकल्चर का टैक्स का, वो मैं समझता हूँ कि जो IMF की शरायत हैं जो इनके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट पे की है और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उन पे साइन किया है मौजूद, उसके सिलसिले में गवर्नमेंट बिल लेके आ रही है। मगर देखें, नकल करने की और उस पर अमल करने की कुछ फ़र्क होना चाहिए। एज ए पीपल्स पार्टी हमारा स्टांस है कि इसको सोच के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मशवरा करके हम नहीं इसके हक में कि टैक्स ना लगाया जाए, मगर ये देख लें कि उसमें वो अफोर्ड कर सकते हैं। एग्जैक्टली वो अफोर्ड कर सकते हैं जब आप उनकी प्रोक्योरमेंट नहीं कर रहे, उनको लोन देते जा रहे हैं और उनकी आमदनी कम हो रही है, उन पर टैक्स लगाते जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट को ये होश के नाखन लेने चाहिए। सर एक लास्ट सवाल है कि पुलिस की भर्तियों के हवाले से कोई रिपोर्ट पेश हुई है कि बोगस भर्तियां भी की गई हैं जिनका रिकॉर्ड भी नहीं मिल रहा, तो उस हवाले से क्या कहना चाहिए? देखें, वो फिर मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये असम्बली के फ्लोर पे हमारे मौजूद अरकाइन असम्बली ने इसको पॉइंट आउट किया है और मैं समझता हूँ कि पहली दफ़ा पंजाब असम्बली के रिकॉर्ड में भी है कि इसमें बजट पे जो पार्लियामेंट्री ओवरसाइट है उस पर अमल हो रहा है। क्वार्टरली बजट जो भी डिपार्टमेंट्स के लेके आते थे उन पे कैसे अमल किया गया, सप्लीमेंट्री ग्रांट तो मांगते थे, अब पहली दफ़ा पंजाब असम्बली में ये हो रहा है कि पार्लियामेंट्री ओवरसाइट है और पार्लियामेंटेरियन सवाल कर रहे हैं डिपार्टमेंट से कि ये किस तरह का आप अमल कर रहे हैं और बजट को कैसे खर्च कर रहे हैं और आवाम की फलाह बहबूद के लिए क्या काम कर रहे हैं।
नाज़रीन, अरकान असम्बली की गुफ्तगू आपने जानी है। आज जो है वो करारदाद जो है वो मंजूर कर ली गई है लाइफ स्टॉक पे, और कुछ किसानों के हवाले से जो है वो टैक्सेस का इतलाक़ किया गया है। करारदाद जो है वो मुस्लिम लीग नून की जानब से बारी जो है वो अक्सरियत से जो है वो मंजूर कर ली गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और नून लीग के जो MPs हैं उनका अपने राय जानी है। वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।